सो सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिसे अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए कानड़ा महला पंजवा वार वारों अनक डारों सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहा कनक मंदर पाट सेज सखी मोहे नाहे इन स्यों तात मुकत लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ रुखो भोजन पूम सैन सखी प्रिय संग सुख बिहात मुकत लाल अनक भोग बिन नाम नानक हाथ रुखो भोजन पूम सैन सखी प्रिय संग सुख बिहात। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी के पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1306 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार
प्रिंसीपल जगजीत सिंह जी, गुरमत विद्याला गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। इस कोरोने दी महामारी दे विच जिथे अज सारा संसार भयभीत है, उथे परमेश्वर ने सिखां दे उत्ते बहुत किरपा की है, हिम्मत भी दी है, समर्था भी दी है। अज तकरीबन 2.25 महीने होण लगे हैं। थां पर थां गुरु के लंगरां की सेवा पूरे संसार विच सिख कौम कर रही है। खास करके दिल्ली दे विच 30 ऐसियां थावां ने जिथे कल लंगर वरताया गया। लंगर ऑन व्हील गड्डियां दे राही जिथे जिथे भी कोई गरीब, कोई भुखा, कोई लोड़वंद बैठा है, ये लंगर दियां सेवावां चल रही हैं। आप जी अपना दसवंध, आप जी अपने परिवार वालों रसद इन्हां सेवावां दे विच कर सकते हो। खास करके बेनती है कि आटा ना भेजो, चावल, दाल, मसाले, घ्यो भावें रिफाइंड होवे, सरों दा तेल, आटे तो बिना आप जी रसद भेजो। जिन्हां दे कोल ट्रांसपोर्ट ने वो अपनियां छोटियां गड्डियां भेज सकते ने, जिन्हां दे पिछे डाले खुलते होण, ताकि ये सेवावां जिहड़ियां ने ये निरंतर चलदियां रहन। भावें 6 महीने लगन, भावें साल लगे, जदों तक रोजगार चंगी तरह नहीं खुलते उन्ना चिर आपां नूं पता है कि गरीबां नूं रोटी किसे नहीं देनी। सो आओ, उच्चा दर है बाबे नानक दा। उच्चा दर केवल बिल्डिंग करके नहीं है या वड्डे निशान साहब ला के नहीं है। उच्चा तो गुरु नानक साहब जी दियां शिक्षावां करके है। इन्नियां उच्चियां शिक्षावां ने कि सारी दुनिया दे विच अज खालसा जी दी इज्जत है, सत्कार है और सारियां कौमां दे लोग तुहानूं प्यार करते ने, सत्कार करते ने। उहदी तर्जमानी आपां सारे करिए, सेवा करिए अगे हो के। सच्चे पातशाह मेहर करन, सारियां दे शरीरां दी रखिया होवे, परिवारां दी रखिया होवे, संसार दी रखिया होवे। गुरु दरबार खुल चुके ने, आप जी आओ दर्शन करो। पर जिहड़ियां मैडिकल एडवाइज ने उन्हां दा बहुत ध्यान रखो। जोड़े गड्डियां विच छड्ड के आओ। वड्डे वड्डे पर्स बैग लैके भैनों ना घरों तुरो। ये कोरोने की महामारी दे विच भी और समय के मुताबिक भी जो हालात बने ने, ये साडे लई ठीक नहीं हैगा। सिर ढकण वास्ते रुमाल, दुपट्टा सोहना साफ सुथरा घरों लैके आओ। सोशल डिस्टेंस रखो। थां थां ते सैनिटाइज करने वास्ते मशीनां, टनल बणियां होईयां ने। इत्थों तक मत्था टेकण तो बाद भी असी मशीनां ला दित्तियां ने। आप जी अपने हाथ जरूर सैनिटाइज करो, ताकि थले हाथ लाउण नाल भी हो सकता है तुहाडे तो पहला किसी ने हाथ लाए होण, वो ठीक ना होवे। सो सेहत का ध्यान रखिए, अरदास करिए, उठते बहते पढ़िए। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर तित सदा संभाले। आओ गुरु के लंगरां दे विच अपनियां सेवावां पाइए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जीओ।
तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन ना सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त के मालिक, हाजरा हजूर ज़ाहरा ज़हूर सर्ब कला भरपूर, नाम बाणी के बोहित कलयुग के तारणहार। हलत पलत के राखे लोक परलोक सहायक, गुरता गद्दी ते विराजमान। साहिबान साहिब मेहरबान साहिब नज़रे इनायत हजूर अनवर वालिए दो जहान। करण कारण पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान, सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर 8वें गुरु नानक धन गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण छो इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे हाज़रियां भर रही अते दूर दुराडे देशों विच चढ़दी कला टाइम टीवी राही गुरबाणी कीर्तन का आनंद माण रहे सतसंगी जनों, आप सारे वडभागी हो जो कि अमृत वेले तो गुरु दरबार विच गुरु चरनां नाल जुड़ करके गुरबाणी सरवण करते हुए जीवन के कुछ स्वासां नूं गुरु के लेखे लाउण दा यतन कर रहे हो, उन्हां स्वासां नूं सफल बना रहे हो। आओ समय अनुसार लड़ीवार बाणी दी विचार दे नाल जुड़िए। पावन शब्द जिसका पाठ आप जियां ने अति सत्कारयोग सिंह साहिब यानी रणजीत सिंह जी मुबारक रसना पासों शब्द सरवण किया है, उस शब्द की विचार अज आप जी नाल सांझ करनी है। विचार की आरंभता तो पहला सारे गुरु चरणा च हाज़रियां लवाओ, प्यार सत्कार सहित बुलाई फतेह प्रवान करो जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़ा राग विच पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया होया ये पावन शब्द है। कानड़ा राग गुरमत संगीत के अंदर बड़ी विशेषता रखता है अते गुरु ग्रंथ साहिब विच 28वें नंबर ते 31 रागां विच ये दर्ज है। एक फर्क इहदा शास्त्री संगीत अते गुरमत संगीत दे विच जो विद्वानां राहीं दसिया गया पुरातन संगीतक पुस्तकां विच कि जो आम दरबारी कानड़ा है जिन्हों आप शास्त्री संगीत तो मनते हाँ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੈਵਤ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੈਵਤ ਵਰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਦੋਨੋਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰੀ ਦਰਬਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤਾਨਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਬਾਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਤੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਸਾਵਰੀ ਸੁਧੰਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈ ਆਸਾ ਰਾਗ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਕਾਨੜੇ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜਾ ਫਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰਾਗ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਕਸਦ ਬੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਸੋਚ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਣ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣ ਕੇ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ। ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰੋਂ ਅਨਿਕ ਡਾਰੋਂ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਰੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਰਨੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਬੋਲਿਓ, ਹਰ ਨੇ ਸੁਣਿਓ, ਹਰ ਗਇਓ ਹਰੀ ਕੇ ਪਾਸ, ਹਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਗਇਓ, ਹਰ ਉੱਠ ਚਲਿਓ ਨਿਰਾਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹਰ ਬੋਲਿਓ, ਡੱਡੂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਂਢਕ ਬੋਲਿਆ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ
हर ने सुनियो लागे सप सी कोई, उन्हें सुनिया, उन्हें वेख्या भी मेरा भोजन आ गया। तो हुण जदों हर गयो हरी के पास, हुण सप जान लगा डड्डू कोल, ते डड्डू ने छाल मारी, पानी 'च चला गया। मजमून ये है भी एक घटना का जिक्र कवि ने लिखिया, पर उहदे च शब्दावली की उन्हें विद्वता जाहिर की है, जिन्हों संस्कृत विच पर्यायवाची कहते ने। इक्को चीज़ दे बहुते नाम होने, उसे प्रकार नाल इक्को शब्द दे बहुते अर्थ होने। इसनों महान कोश विच कान सिंह नाभा जी ने जिमें सारंग लफ्ज़ है, उहदे तकरीबन 62 अर्थ कीते ने। तो उन्होंने 62 अर्थों विच एक वनगी उन्होंने लिखी है, कहते सारंग पै कब, सारंग पै चढ़, सारंग शस्त्रन को बल, सारंग सारंग ज्यों जग में कुल, सारंग सारंग ज्ञान प्रकाशन, सारंग सारंग दो दासन को सम, सारंग सारंग दोखन को प्रै, सारंग सारंग पाण भयो नर, सारंग सारंग श्री हरगोबिंद सारंग। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह की उपमा लिखते हुए उन्होंने लफ्ज़ सारंग ही वरत्या, पर उहदे विच अर्थ बहु भांति लए ने कि सारंग पै कब, कदे घोड़े ते सवार हुंदे ने, सारंग पै चढ़, कदे हाथी ते चढ़ते ने, यानी सवारी कदे घोड़े दी कदे हाथी दी। लफ्ज़ सारंग ही वरत्या उहदे वास्ते। कदे तीर चलाउंदे ने, कदे भाला चलाउंदे ने, कदे अपने दासां नाल प्यार करते हैं, सेवकां नूं प्यार करते हैं, उस प्यार की भावना नूं, उस प्यार के वेग नूं भी सारंग कहा। तो कदे उन्हां दे दुख दूर करते हैं, उस दुख भंजन की क्षमता है, उस शक्ति नूं भी सारंग वरत्या। तो इस तरह सारे संसार विच सारंग की तरह यानी सूरज की तरह चमकते हैं, तो कदे चंद्रमा की तरह बड़ी ठंडक देंदे हैं। सो इस प्रकार नाल वख-वख ढंग दे नाल सारंग शब्द की वरतों करके एक शब्द के बहु भांति अर्थ कान सिंह नाभा होरां ने लिखे ने। तो इस प्रकार विच बाणी अंदर भी इक्को लफ्ज़ के कई प्रकार के अर्थ आए ने। भाषा के लिहाज नाल उन्हां नूं वेखना पैंदा है। जिवें एक बचन है, चरण धूड़ तेरे जन की होवां। इत्थे जन लफ्ज़ है जज्जा ते नन्ना, इहदे अर्थ ने सेवक, भी तेरे सेवक दी हे वाहिगुरू मैं उहदे चरनां दी धूड़ हो जावां जिहड़ा तेरा सेवक है। पर नाल नाल महाराज ने फिर एक थां ते यह भी लिखिया है कि बलवंड खीवी नेक जन, ये लफ्ज़ फारसी तो है, उहदे अर्थ ने इस्त्री औरत। लफ्ज़ वही है, शब्दावली वही है, अर्थ होर ने। इसे प्रकार नाल महाराज ने लफ्ज़ वरत्या वार, वारों। वार शस्त्रां दा वार नहीं, वार काव रचना की वार नहीं, वार है कुर्बान जाना, बलिहार जाना। जिवें विआह की परंपरा विच जदों पुत्र घर आउंदा है बरात लैके वापस, तो उहदे नाल उहदी पत्नी है जो उन्हें विआही है, तो उस समय जदों घर दे विच वो प्रवेश करते हैं, तो साडे देश की पुरातन परंपरा, इस देश दे विच कई प्रकार दीयां परंपरावां ने। उस परंपरा विच माँ दोनों तो, उहदे बच्चे तो भी, उहदी जो नौ आई है उहदे तो भी पानी वार के पींदी है, या कई कुछ होर वार के ते किसी अलग अलग प्रकार दीयां रस्मां निभाउंदे ने। उहदा ये मकसद हुंदा है भी इन्हां दे जिहड़े सारे दुख ने वो लै लवे। हालांकि उहदी अपनी भावना है, हर माँ चाहुंदी है उहदे बच्चे सुखी वसन, ते वारने जाना। इसे प्रकार नाल दूसरे वारने, कई सिर वारे, पैसे वारे ते सुट्टे, इस प्रकार नाल व्यर्थ नहीं करने चाहिए। एक बेनती करा, इस प्रथाए जिवें हुणे सिंह साहब होरां ने प्रेरित किया है संगतां नूं, और जदों तो ये तकरीबन 3 महीने तो करोना का जो कहर वापर रहा, उदों तो ही सिंह साहब का यह यतन रहा, और बड़ियां महान सेवावां संगतां दे राही, आप संगतां दे राही, दिल्ली दीयां संगतां, बाहर दीयां संगतां, होर जिन्हां ने भी ये सेवा की है। क्योंकि प्रेरणा मनुख नूं एक मार्गदर्शन दिखा जाए तो इहदा एक लाभ ये हो जाता है कि अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बूझी है, अकली कीचै दान। कई बार माया तो आ जाती है, पर उन्होंने वरतना किवें है ये मनुख नूं नहीं पता हुंदा, क्योंकि माया उन्हें सुट्टण वास्ते नहीं, यदि सही प्रकार नाल वरतों होवे तो फिर ही इनू सफल मन्निया जाता है। तो वो प्रेरणा जो दिती जा रही है कई दिनों तो, ये जरूरी है। गुरु सवारियो वेखो,
अपने आप भी सेवा हो सकती है, कई इस पक्ष विच रहिंदे ने, लेकिन जदों कोई करदा ना मैं सेवा कर रहा तो उत्थे मैं आ जाती है। तो जदों कोई लैंदा है किसी बंदे कोलों वो भी सोचदा इहदा एहसान लै रहा, पर जदों तुसी गुरु की गोलक विच कुछ पा दिता ना तो उस समय जिन्हें पाया उन्हें गुरु नूं दे दिता, और जो लएगा वो गुरु कोलों लएगा, तो जो हो गया सारा कुछ वो गुरु दा होया। ना हौमै देण वाले नूं रहेगी ते ना लैण वाले नूं एहसान मनना पवेगा। इसलिए एक भावना है। सो वारने कीते जांदे सन। वार लफ्ज़ सतगुर पातशाह जी ने इत्थे जो वार लफ्ज़ वरत्या, वार वारों अनेक डारों, कहते कई प्रकार के सुख मैं अपने उस प्रभु प्यारे परमात्मा तो कुर्बान कर दियाँ अगर उहदे नाल किते कुछ समा बतीत होण नूं मिल जाए। हुण देखो प्रकरण बड़ा प्यारा है। धर्म की दुनिया विच इस विषय ते हालांकि बहुत घट गल कीती गई है कि परमात्मा मिलेगा, क्योंकि अक्सर सवाल कर देंदे ने जी परमात्मा कैसा है, ये तो वो जाने ना जिन्हें देखिया। भाई गुरदास जी नूं पुछो कि जी रब कैसा है, उन्हें इनकार नहीं किया कि परमात्मा नहीं मिलता जां उहदे दर्शन नहीं हुंदे। निराकार है, पर सतगुर पातशाह कहते हैं जिन्हें दर्शन किए ने वो तो जानता ही है ना। हुण परमात्मा की मर्जी किसी रूप च भी दर्शन दे जाए। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं सुपन चरित्र चित्र जोई देखै सोई जानो, दूसरों ना देख पावै कहो कैसे जानी है। सुपने विच जिन्हें सुपना वेख्या है वही जानता है कि उन्हें सुपने च की वेख्या। भगतां ने परमात्मा के दर्शन किए ने, और साफ लफ्ज़ों में हुण इस पंक्ति के जो मर्जी अर्थ घुमा फिरा के कोई कर दे, लेकिन दर्शना की गल तो है ना। आज नामे बीठल देखिया मूर्ख को समझाओ रे। हुण परमात्मा नूं बीठल नूं नामदेव जी ने जदों वेख्या है तो नामदेव जी जानन ते रब जानन के रूप कैसा है, दूजा तो नहीं देख सकता ना। जिवें सुपना तुहाडा है उहदे च मैनूं की पता लगेगा सुपने च की वेख्या गया, जां सुपना मेरा है तो किसी नूं की पता लगेगा कि सुपने च की वेख्या। इसलिए नामदेव जी ने वेख्या, परमात्मा ने दर्शन दिते ने, तो वह परमात्मा जाने या नामदेव जाने। पंजवें पातशाह खुद कहते ने मैं पेख्यो री ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा। हुण इह ते उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे दरम्यान की गल है, तो गुरु अर्जन साहब महाराज की गल है। वह जानन के कैसा है। हाँ, जिस दिन किसी भगती करन वाले किसी बाणी दे रसीए उन्हें सिर्फ बोलना ही है, उन्हें आना नहीं, उन्हें कुटना नहीं, उन्हें मारना नहीं। तो वह हज़ारां मील दूर बैठा होया पर फिर भी उहदा डर महसूस तो होया ना। परमात्मा महसूस ही किया जाता है, सारी कायनात का पिता है। तो इसलिए जदों उसनूं महसूस करते हाँ, बंदा पाप करन तो भी डर जाता है, मनुख कुकर्म करन तो भी डर जाता है। उहदी मौजूदगी जदों सानूं हुंदी है उस वेले उस परमात्मा की मौजूदगी का वो आनंद भी बड़ा वखरा है, जो भगतां ने माणिया। उस आनंद का इत्थे जिक्र किया सतगुरां ने। महाराज कह रहे हैं कि सुख प्रै सुहाग पलक रात, कि हे अंतरात्मा सखी, हे गुरमुख प्यारिओ, जे किते एक पलक मात्र समा मैनू इस जिंदगी रूपी रात विच परमात्मा नाल बिताउण दा मिल जाए, उस सुख तो दुनिया दे सारे सुख कुर्बान। उस सुख तो जो परमात्मा दे मिलाप दी वो घड़ी है, जो परमात्मा दे मिलाप दा वो पल है, जिस वक्त एक जोत एका मिली दी अवस्था बनती है,
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਾਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ? ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਸੋਹਿਲਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੂਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਾਏਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ, ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ, ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ, ਕਬ ਪੇਖੋਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸ਼ਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਵਾਰੋਂ ਅਨਿਕ ਡਾਰੋਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰੈ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਪਤੀ ਮੰਨਿਆ। ਖਸਮ ਉਰਦੂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਫਾਰਸੀ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਖਸਮ ਮਾਲਕ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ, ਆਪਣਾ ਭਰਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਲ ਵੀ ਬਿਤਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹਜ ਕਰਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵੋ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ। ਕਬੀਰ ਹਜ ਕਾਬੇ ਹੋਂ ਜਾਏ ਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਗੇ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾਏ, ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਕਸਦ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਧਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੁਖ ਪ੍ਰੈ ਸੁਹਾਗ ਪਲਕ ਰਾਤ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਆਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧਾ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਵੀ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈ ਸੋ ਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ, ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਕੇ ਭਾਗ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਮਕਸਦ ਨੇ। ਕੁਝ ਧਨ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਨ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਨਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਡ ਲਡਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਆ ਲੈ ਛਣਕਣਾ, ਇਹ ਵਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਛਣਕਣਾ ਲੈ ਕੇ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਡੌਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਇੰਝ ਛਣਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚੋਪਰਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਾਕਲੇਟ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਤ, ਮਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਝ ਧਨ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਪਕੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੇਰੋ ਪਿਰ ਹਾਂ ਹਰ ਕੀ ਬਹੁਰੀਆ, ਰਾਮ ਬੜੇ ਮੈਂ ਤਨਕ ਲਹੁਰੀਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਰੀਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾਂ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਨਕ ਮੰਦਰ ਪਾਟ ਸੇਜ ਸਖੀ, ਮੋਹਿ ਨਾਹੀ ਇਨ ਸਿਉ ਤਾਤ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਨਕ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ ਭਾਵ ਕੱਪੜੇ, ਸੇਜ ਘਰ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੇਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉਤਨਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਸੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਹਮਰਾ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਰ ਹੈ ਰਾਮ ਹੋਏ ਹੈ ਸੋਏ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਧੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਔਰ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਤ ਲਾਲ ਅਨੇਕ ਭੋਗ ਬਿਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮੋਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਇਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਸਨ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਇਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੈਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਈ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜ ਲਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ,
ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਹਾਤ, ਹਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਤਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਿਟ ਜਾਣਾ, ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਨਸਾਨ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਤਕੱਬਰ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਹਉਮੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। हज़रत इंसान का कितना तकब्बर तेज़ है, खाक का पुतला बना फिर खाक से परहेज़ है। भी ये मिट्टी का ही पुतला बनया, मिट्टी तो परहेज़ करदा। रब ने सारियां नूं बनाया ही इस मिट्टी नाल है। तो जिहड़े लोग कहंदे ना डाउन टू अर्थ, उहदा मतलब ही ये है भी तू निमरता विच रह। मिट्टी निमरता च रहिंदी है। भाई गुरदास जी नूं पुछो, धरती पैरां हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी। तो वो जो हुण धरती पैरां हेठ रहिंदी है ना, वो तो नहीं कहती भी मैं पैरां हेठ क्यों हाँ, पर फिर भी वो पूजन योग है, वो सत्कार योग है, क्योंकि अन्न पानी दिंदी है, उन्होंने माता का दर्जा दिता गया। समाजिक तौर पर भी, धार्मिक तौर पर भी, विज्ञानिक पक्ष तो भी धरती की एक महानता है। लेकिन मनुख ने हर पासे पत्थरां नूं विछा दिता, जिहदे करके तापमान धरती का वधिया, ग्लेशियर पिघले, धरती डुब्बण दे किनारे पहुंची। कायनात नूं जितना इंसान ने अपने तो दूर किया, हरियाली पहलों कट कट के पासे करती, हुण कहना पै रहा पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। रब तो किन्ना क दूर जावांगे? जे परमात्मा तो दूर गए सब कुछ फना कर देना। और फना होने दियां निशानियां इसे प्रकार दियां ने, जिन्नी मर्जी इंसान दी साइंस अगे चली जाए, रब तो अगे नहीं जा सकते। उहदे नियमां विच रहण दा यतन करना चाहिए। इंसान नूं वापस उत्थे ही आना पएगा जिथों इंसान चलना शुरू होया सी। विग्यानी ये कहिंदे ने कि पत्थर नूं गोल करके इंसान ने उहदे चक्की दे पत्थर बनाए, तो उहदे ही पहिए भी पहलों बने। उस तो बाद आज जहाज़ां तक पहुँच गया है, तो तुरना मनुख दा आसान हो गया। बंदे ने तुरना बंद कर दिता, बह गया। जदों बह गया तो जो रोटी खाधी पची, तो वो जो अंदर ताकत आई वो ब्लड विच मिल गई, उहदी बनी ब्लड शूगर। तुरना फिरना बंद कर दे ना कोई इंसान, तो उहदी शुगर बननी शुरू हो जाए। रब कहंदा भी ठीक है, तू बैठना चाहया साधना दे करके, सुख सुविधा दे साधन लैके हुण डॉक्टर कोल गया, तो वह कहंदा जी हुण 4 किलोमीटर सवेरे सैर करो। परमात्मा ने ऐसी चीज़ पैदा कर दी, बेटा फिर तुर। सारी दुनिया हुण सवेरे सवेरे भज्जण ते ला दी है। जिथों तुरे सां पैदल हो के और जहाज़ां तक पहुँचे, परमात्मा ने फिर पैदल पहुँचा दिता। इसलिए रब तो बंदा कित्थों दूर जाएगा, कित्थे तक जाएगा, कितनी क सोच बना लेगा, लै दे के उत्थे फिर वापस आना पैना। जो बेसिक नियम ने, प्रिंसीपल्स हैं जो उस परमात्मा दे, उन्हां तो दूर नहीं जाया जा सकता। इसलिए यह जो संसारक सुख सुविधावां ने, ये नाम की बराबरी नहीं कर सकदियां, ये भगती की बराबरी नहीं कर सकदियां, ये बाणी दे उत्ते नहीं जा सकदियां। असल जो सुख प्राप्त होएगा, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इसलिए कह रहे हैं कि जो कुछ भी है इत्थे संसार विच मुकत लाल अनक भोग, बिन नाम नानक हाथ, इन्हें सानू फना कर देना। मनुख दी होंद खतरे विच हो जाएगी। तो फिर साहब कहते ने किस अवस्था तक परमात्मा दे नाल जुड़ना है? रूखो भोजन भूम सैन। साहब कहते ने जे रुखा भोजन भी मिले, मनुख नूं चोपड़ी खाण दा शौक है, घ्यो वरत्या जांदा सी चोपड़न वास्ते, या किसी तरीके नाल भी, चाहे कोई मक्खण वरते, कुछ होर तरीके नाल खाना अपना जितने प्रकार का भी होए। पर सतगुर पातशाह जी कहते ने जे रुखा भी मिले और रुखा खा के जमीन ते सौना होवे, रुखो भोजन भूम सैन सखी। साहब कहते ने प्रिया संग सूख बिहात। जे परमात्मा दे नाल हाँ, जे रब दे नज़दीक हाँ, तो वह फिर जमीन ते सौना भी, रुखा भोजन भी वो बड़ा स्वादला प्रतीत होएगा, बड़ा सुख का अनुभव कराएगा।
ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣਾ ਤੇ ਰੁੱਖੋ ਭੋਜਨ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਐਸਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਕਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਆਏ, ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਾ ਉਤਾਰਿਆ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਥੋਰਟੀਕਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗੈ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਸਤਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕਦੇ ਅਗਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਏ ਕਿ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਤ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਲਾਲੇ ਕਾਂਡੇ, ਹਮਰੇ ਮਸਤਕ ਦਾਗ ਦਗਾਨਾ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਹੁ ਸਾਂਡੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕੀ ਲਿਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੌਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਦਬ ਦੁਨੀਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਦਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਕੁ ਦਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੇਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੋਰ ਟੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1927 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। 1967 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ
बहुत सारे गुरु के प्रचारक विदेशों ਵਿੱਚ देशों ਵਿੱਚ बहुत कुछ उन्होंने नाम भी खटिया, गुरु की महिमा भी गायन की ਅਤੇ सिख धर्म का प्रचार भी रहा। इस विद्यालय की मानता है भी जिन्ना सिक्खी का प्रचार यूपी विच होया, MP विच होया, राजस्थान विच होया, क्योंकि गुरु सवारियो असी ये तो कहते हैं भी ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ अज पढ़े लिखे होना चाहिए, उन्होंने ज्ञान होना चाहिए, की गाउना तो की पढ़ना उन्होंने आना चाहिए, पर इन्होंने अदारियां राही ही संभव है। फिर 1967 तो लैके 2012 तक प्रिंसीपल दयाल सिंह जी, इन्हों की एक ऐसी महान सेवा है। 4 भागों विच इन्हों ने गुरमत संगीत लिखे है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 31 राग, उहदे उप राग भी 32, कुल 63। उन्हां तो इलावा होर भी जिहड़े कुछ रागां विच बंदिशां सन उन्होंने कलमबद्ध किया। वो अज भी बहुत सारे विद्यालयों के सिलेबस जिहड़ा है प्रिंसीपल दयाल सिंह जी का ही लिखिया होया पढ़ाया जाता है। तो इस अदारे दे विच बहुत सारे बच्चे हुण पहलां भी पढ़ रहे सन, तो हुण इन्नी पुरानी संस्था होवे 1930 तो अंग्रेज़ों के टाइम तो दिल्ली की संगत के प्रति ये बेनती कि जिन्ना हुण तक सहयोग आप सबना ने दिता है वो सारा इसे तरीके नाल इन्हां अदारियां नूं संभालण दा यतन करिए, क्योंकि प्रचार इसे रूप विच आपां ऐसे ढंग नाल कुछ इस ढंग विच रहना है ताकि चंगे प्रचारक सामने आउण, क्योंकि गुरु की महिमा, गुरु की वडियाई वो उन्होंने ही गाउनी है। तो वो इसे रूप में ताकि असी गुरु की वो परिपूर्णता के नाल सेवा कर सकीए। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जो प्रेम भावना सानू सिखाई अज की शब्द विचार विच, उस शब्द विचार का सार सिद्धांत भी ये सानू समझाता है कि गुरु चरना प्रति जदों साडा प्यार वध जाएगा तो उस प्यार के प्रति असी वो सारिया संस्थावां के प्रति वो भावना रखांगे, तो जितना कुछ भी असी अपने मन अंदर रखते हाँ सेवा का भाव, वो सारी सेवा गुरु के प्रति समर्पण भाव के नाल रखीए। जिवें सिंह साहब होरां ने करोना के इस समय दे विच जो संगतां दे सहयोग की मांग रोज़ाना हो रही है, वो सेवा इसलिए जिवें दास ने पहलों भी बेनती की कि जे असी परसनली करते हाँ तो फिर वो मनुख दे अपने नहीं हो जाती है, पर जदों गुरु के अदारे विच करते हाँ तो फिर वो गुरु की सेवा कहलाउंदी है। फिर देण वाले नूं हंकार नहीं आउंदा ते लैण वाला उसनूं एहसान विच नहीं रखदा। सो असी सतगुर पातशाह जी के चरणों का ध्यान धरदिआं गुरु चरणों के प्रति अदब सत्कार रखते हुए महाराज के प्रति अपने दसवंध नूं सफल करन दा यतन करिए, क्योंकि जदों असी दसवंध के प्रति गल करते हाँ तो फिर सानू गुरु चरणों के विच ये मंग करन दी बजाय कि महाराज साडी कमाई वध जाए, ये मंग करनी चाहिए है कि साडा जो दसवंध है महाराज असी होर ज़्यादा दे सकीए। इहदे नाल ये हो जाएगा असी मंगिया गुरु की सेवा लई ते सतगुर पातशाह जी ने सानू किन्ने गुणा ज़्यादा देना है, 90% ज़्यादा मिलना, क्योंकि असी दसवंध मंगे है, हुण कमाई नहीं मंगी। तो जे दसवंध मंगांगे तो फिर साडा फिर वो वध जाएगा, अपने आप ही कमाई वधेगी। हालांकि हालात कुछ होर ने, बिजनेस थोड़े जे डाउन चल रहे हैं सब पासे, पर फिर उस अकाल पुरख वाहिगुरू ते भरोसा रहेगा, उस यकीन रहेगा। तो साहिब सतगुर पातशाह जिन्हां दे पावन स्थान ते असी दर्शन कर रहे हाँ, हाज़रियां भरदे हाँ। श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्ने भी दुख ने देखो दूर वो गुरु हरकृष्ण जी महाराज ने ही करने हैं। सो गुरु सवारियो सतगुर पातशाह ते उन्ना भरोसा बेशक किसी ने शायद नहीं कर पाना जिन्ना छज्जू ने कर लिया, लेकिन उहदा किणका मात्र भी वो भरोसा साडे मनां विच आ जाए तो फिर असी गुरु की कृपा के पात्र बन सकते हाँ। इन्नियां को बेनतियां प्रवान। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, समूह प्रबंधक कमेटी का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।